Hello friends, welcome to my channel The Achievers. So आम से करंट अफेयर सीरीज टा कंटिन्यू करुचे इंपोर्टेंट समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस देखिबा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट एतर पाखापाखि 2-4टा क्वेश्चन हम आसुची सब एग्जाम रे हम प्राय देखुचे। तो एटा अगस्त 2025 रु डिसेंबर 2025 प्लस माने अगस्त 2025 रु पूरा मे 2026 जे हम कवर कर दूची। एटा टिके लॉन्ग वीडियो हबो आ मु एथिरे इंटरनेशनल माने समिट कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट भी कवर करदेवी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ए प्राय 5 ରୁ 6टा क्वेश्चन पाइबे। तो यहाँ धैर्यर सह देखु फुल वीडियोटा नोट बनिया किसी दरकार नहीं, बस खाली देखी जातु से केमी मन रहा कौन कर डिस्कसन करी लॉन्ग वीडियो पूरा धैर्यर सहित देखु। तो चलतु ଆଉ ହଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ଯାହା ବି ସବମିଟ ଥିଲା ସବୁ ଏଥିରେ ନୋଟ ଡାଉନ କରିଦେଇଛି। ତ ଯୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା କାଟି କାଟି ଯିବି, ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବେ। इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड हिट्स रेकर्ड 1.17 ट्रिलियन। इंट्रा ब्रिक्स ब्रिक्स आपण समिट कथा ब्रिक्स नेशन विषय जानिचंती। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ब्रिक्स होची ओरिजिनली कन्विन्स्ड बाय ब्रिक बाय जिम ओ नेल होचंती। एटा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जोथरे कि इंडिया रो मेन पार्ट रहिछि। तो सेति पे एटा इंपोर्टेंट। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ब्रिक थिले प्रथमे, तापरे लॉन्च बाय मीटिंग फॉरेन मिनिस्टर अंकर एकाठी हेकिरी 2006 रे करिथिले। फॉरेन मिनिस्टर करिथिले हैला। तापरे 2010 रे सेटा ब्रिक्स हैला साउथ अफ्रीका एंट्री कला मेंबर ए BRICS ब्रिक्स थिला। नाउ आउ एटा केते थिले 1 2 3 4 5 5 थिले ब्रिक्स थिला। एबे प्लस को आउची ब्रिक्स प्लस काहे कि देखंतु आई देखंतु दीटा आई रे गुटे होची ईरान आ गुटे होची इंडोनेशिया। इंडोनेशिया होची लाटेस्ट ऐड हेची दीटा ई इजिप्ट आ इथियोपिया आ गुटे होची यू आ गुटे होची साउदी अरेबिया। यू रे होची यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आ एस रे साउदी अरेबिया की जे फुल टाइम मेंबर हो जॉइन करिनि बट हेई जिवो बट एमती मन रखंतु 5 6 11। तो 11 बा साउदी अरेबिया के 9 गुणिले 5 5 10 एटा गोटे फास्ट समिट हेतिला 2009 रे पोर्टालेजा डिक्लेरेशन जोथरे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक करा हेची 2015 रे सॉरी 2009 रे एकाटेंजबर्ग रे हेतिला। आ फोर्टालेजा डिक्लेरेशन 2015 रे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक हमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट पई ए रीजन रे एटा करा हेची न्यू डेवलपमेंट। एटा तार आ आर फाउंडेड इन 2009। हेडक्वार्टर सांघाई चाइना। इंडिया इज ए मेंबर। 18% ग्लोबल ट्रेड, 8% जीडीपी, 42% पॉपुलेशन। दिस वाज ऑल न्यूज देखंतु। एमतिया न्यूज संवाद संवाद टर्म टा टिके इंपोर्टेंट माने एग्जामिनर को भल लागे एमतिया टर्म। तो देखंतु आईसीएमआर होल्ड्स संवाद 2026 सम टू फोस्टर इंडिया's नेक्स्ट जेन रिसर्च लीडर्स। तो संवाद रिसर्च लीडर कंपनी अछि इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। संवाद स्कॉलर्स असेंबली फॉर नेक्स्ट जेन वेंचर्स टू एडवांस देयर डेवलपमेंट टू नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टरल स्कॉलर्स एट एनआईएमआर दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च कोड अछि न्यू दिल्ली अछि सेठी एटा हेछि कोलैबोरेशन करिया पई एटा हेछि। एटा मन रखबे। आ आईसीएमआर रो विभिन्न इंस्टीट्यूट अछि। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर न्यूट्रिशन हैदराबाद रे अछि। न्यूट्रिशन हैदराबाद न्यूट्रिशन कोठी जोटी बिरयानी भलो हमला हैदराबादी बिरयानी रो न्यूट्रिशन मिलिबो। तो न्यूट्रिशन हैदराबाद रे अछि हैला। तो एटा सेठी हेछि। तो संवाद 2026 आईसीएमआर करूछि। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री इन मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च। एटा गोटे कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री आईसीसीएमआर कहउछन। एटा 2026 रे एटा नागालैंड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री लुमामी इंडिया रे हेछि फेब्रुआरी 18 ରୁ 26 फोकस एरिया एटा गला। तो एमती केमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस गोटे हमरो नागालैंड रे हेछि बोली मन रखिबे। रणबीर सचदेवा एटा तो जानते कि आम एटा भी करंट अफेयर्स कवर करथिले कि यंगेस्ट स्पीकर एट इंडिया एआई समिट जोटा 2026 रे हेतिला। तो ए 8 वर्षर पिलाटे हिस्ट्री एज यंगेस्ट की नोट स्पीकर एट इंडिया एआई समिट। तो ही बिकेम वर्ल्ड्स यंगेस्ट टेडएक्स स्पीकर एट 6 लीडर साई सुंदर पिचाई एटा एटा तो गला। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट विथ ग्लोबल लीडर्स रे फेब्रुआरी 19 रे एटा इनॉग्रेट हो जाईची। भारत मंडपम न्यू दिल्ली रही। थीम एटा इंपोर्टेंट एटा देखंतु थीम थीम कोन कहला सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय हैला। थ्री पिलर्स पीपुल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। पीपुल
in planet will progress, people in planet will progress, people planet progress ଆଉ ଗୋଟା କଣ ପୁରେଇ ଦବ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଇଏ ସେ ତ ସେଟା କନଫ୍ୟୁଜନ କରେଇବ। ତ ଏ ତିନିଟା ପିଲାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଉ ଥିମ୍ ହେଲା ସର୍ବଜନ ହିତାୟ, ସର୍ବଜନ ୱେଲଫେୟାର ଫର ଅଲ୍, ଆଉ ହାପିନେସ୍ ଫର ଅଲ୍। ତ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ୱିକ୍, ମୁମ୍ବାଇ ହୋଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ୱିକ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆକ୍ସନ୍। ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏଇଟା କ୍ଲାଇମେଟ୍ ୱିକ୍ ଗୋଟେ ମୁମ୍ବାଇ ଏମିତି କରୁଛି, ଫାଷ୍ଟ ସିଟି ଲେଡ୍ ଇଏ କରିକି ଗୋଟେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହେଇଛି। ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ହଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି, ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେଲା। ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଆକ୍ଟ ଆମ 2021ରେ ଅଛି। ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଧର୍ମ, ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ରିହାବିଲିଟେସନ ମନିଟରିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ। এটা ଧର୍ମ ଗୋଟେ ରିଗାର୍ଡିଂ ଏ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ରିଗାର୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଥରିଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୱାଟର କମିଶନ ପ୍ଲସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଥରିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ଇଏ ମିଶିକି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି? ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ବିଡି ଏମିତି ବ୍ୟାଡ କିଛି ବି କରିକି ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ କି ବେଡ ବିଇଡି ଡ୍ୟାମ୍ ବେଡ ଏମିତି କିଛି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଛି, ବାୟୋ ଏସିଆ ସମିଟ୍ ହେଇଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଲା। ବାୟୋ ଏସିଆ ସମିଟ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେଇଛି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରିୟାନୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଏଇଟା ସେଇଠି ଅଛି। ତ ସେମିତି ବାୟୋ ଏସିଆ ସମିଟ୍ ଥିମ୍ କଣ ନା ଟେକ୍ ବାୟୋ ଅନଲିଷ୍ଟ ଏଆଇ ଅଟୋମେସନ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସେସ୍। ଟେକ୍ ବାୟୋ ଅନଲିଷ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ ବାୟୋ ଅନଲିଷ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। 2 ଡେ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଛି, ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବାୟୋଫାର୍ମା ହବ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା, ତ ସେଇଟା ସେ କହିଛି। ତାପରେ ମୁନିଚ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନଫରେନ୍ସ କୋଉଠି ହେଇଛି? ମୁନିଚ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନଫରେନ୍ସ ଏଟା ତ ମୁନିଚରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଆନୁଆଲି ହୁଏ। ଏଇଟା 1963ରେ ହେଇଛି। ୱାର୍ଲଡସ୍ ଲିଡିଂ ଫୋରମ୍ ଫର ଡିବେଟିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଲିସି, ଭେନ୍ୟୁ ଫର ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଟୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେସିଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନସର୍ନ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ବଗେରା ହୁଏ। ଏଇଟା 62ଣ୍ଡା ମୁନିଚରେ ହେଇଛି, ତ ଏଟାକୁ ଏତେଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିବେ ଭଲ କଥା। ତାପରେ ସି ବକ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ସି ବକ୍ କନଫରେନ୍ସ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି ସି ବକ୍ସ କନଫରେନ୍ସ। ସି ବକ୍ସ ଲାଇକ୍ ସେଫ୍ଟି, ଆଉ ସି ବକ୍ସ ମାନେ ଆସୁଛି ମାନେ ପୋସ୍ ଆକ୍ଟ, ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ପୋସ୍ ଆକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଦେବେ। ତାର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ବଗେରା ସବୁଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ପଡ଼େ ସି ବକ୍ସରେ, ମାନେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ସେ ମାନେ ଯୋଉ ଅଥରିଟି ତା ଉପରେ ଇନକ୍ୱାରି ବସେଇ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା। ତ ସେ ସବୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍, ଆରଟିଆଇ ର ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ପକାଏ। ତ ମାନେ ଆପଣ ଆରଟିଆଇ ମାଗିଲେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଏଜେଣ୍ଟଟା ତମକୁ ଦବା କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ଅପିଲେଟ୍ ଅଥରିଟିକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଟାଇମ୍ ଲାଇନ୍ ଏତେ ଡିଟେଲରେ ମୁଁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା 3 ଘଣ୍ଟା 5 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ତ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ ତ ମୁଁ କରୁନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ। I4C ସିବିଆଇ I4C ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଛି। I4C କଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ ସାଇବର କ୍ରାଇମ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସେଣ୍ଟର, 4ଟା ସି ସାଇବର କ୍ରାଇମ କୋଅର୍ଡିନେସନ ସେଣ୍ଟର ନ୍ୟାସନାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଶୋକେସ ଡିଫେନ୍ସ ୱାର୍ଲଡ ଡିଫେନ୍ସ ଶୋ କୋଉଠି ହେଇଛି? ୱାର୍ଲଡ ଡିଫେନ୍ସ ଶୋ ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଭିଲିୟନ ବି ସେଠି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଭିଲିୟନ ବି ହେଇଛି। ମାନେ ଡିଫେନ୍ସ ଶୋ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କଳା କୌଶଳ କଣ ସବୁ ଅଛି, ଇନାଗୁରେ ମାନେ ଇନଭେନସନ ବଗେରା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଭଳିଆ କରି ଦେଖଉଥିବେ, ସେଥିରେ ମାନେ ଷ୍ଟଲ ଭଳିଆ, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ବି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତା ବିଷୟରେ ଅଛି। ସଞ୍ଜୟ ସେଠ ଅଲସୋ ଭିଜିଟେଡ ଦିରିହା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ହେରିଟେଜ ସାଇଟ୍, ଦିରିହା ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସାଉଦି ଷ୍ଟେଟ୍, ସେଇଠୁ ହେଇଥିଲା। ସାଉଦିରେ ହେଇଛି ହେଲା, ସାଉଦିରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇୟର ଅଫ୍ ଇନୋଭେସନ 2026 ଲଞ୍ଚ,
attend India AI Impact Summit, the first global AI summit on global south. এইটা ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ମେ ବି ଟିକେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟରେ। AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ ଅନ୍ AI ସମିଟ ଅନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ହେଇଛି। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇୟର ଅଫ୍ ଇନୋଭେସନ ଏଠି ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ମୁମ୍ବାଇରେ। ତ ଏସବୁ ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଞ୍ଚେସ୍ ବ୍ରିକ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନସିପ୍ ୱିଥ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏଭର ସେର୍ପା ମିଟିଂ। ବ୍ରିକ୍ସଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ସେର୍ପା ମିଟିଂ ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ୍ ଆଉ ଏଥର 2026ରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଅଛି ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ସେର୍ପା ସୋ ସେର୍ପା ମିଟିଂ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପିପୁଲ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିଜକୁ ରଖି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବେଲାରସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛି ବ୍ରିକ୍ସର ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ। ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କରୁଛି। ଆଗରୁ 2012, 16, 21 ଆଉ ଏବେ ଆସୁଛି ଆମର କେବେ 26ରେ କରୁଛୁ। ତ 4 5 5 ବର୍ଷ 4 5 5 ଡିଫରେନ୍ସରେ କରୁଛି। 12, 16, 21, 26ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୋର୍ଥ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା କରୁଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ମାନେ ଆସିଛି ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଟୋଟାଲ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦେଇପାରେ। 7ଟା ଚକ୍ର ଏଠି ଅନଭିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଇନକ୍ଲୁଜନ, ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ AI, ସାଇନ୍ସ, ରେଜିଲିଏନ୍ସ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ AI ରିସର୍ଚ୍ଚ, AI ଫର ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଗୁଡ୍। ଏମିତିଆ ଚକ୍ର ଯଦି ମନେ ରଖିପାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଏଇଟା ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟରେ ଆମେ କରିଦେବା ଟିକେ କଭରେଜ କ'ଣ ସବୁ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ସେଠି ଟିକେ ତାର ମାସ୍କଟ ବଗେରା ସବୁ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଟିକେ ଅଲଗା ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ନ୍ୟାସନାଲ କନକ୍ଲେଭ୍ ଅନ୍ ଦ ବୁକ୍ ଛତିଶଗଡ଼ @2025। ତ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ବିମାରୁ ନକ୍ସଲ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ପୁଣି ହୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ରିଭର୍ସରେ ଯାଉଛି, ମାନେ ମେ ମାସକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଆମେ ଏମିତିଆ ଯୋଉ ଆଗକୁ ଏମିତିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ କି ଆମେ କଭର କରିଦେଲେ କି ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ହେଇଗଲା, ଆଗକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିବ କି ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ହବାର ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଆମେ ଏତେ ପଢ଼ିବାନି। ତ 3 ସୂତ୍ର ପିପୁଲ, ପ୍ଲାନେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଏନର୍ଜି ଏଫିସିଏଣ୍ଟ, ତ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଟା 16ରୁ 20 ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ହେଇଛି ହେଲା। 16ରୁ 20, 26 ଏଇଟା ମାନେ ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ପରେ କଭର କରିଦେବି ଆର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଲାଷ୍ଟକୁ, ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେ ସେଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଗିନ୍ ଶୋକେସିଂ ଇନୋଭେସନ ଆଣ୍ଡ ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ। ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁଟା ଭଲ ଅଛି ଟିକେ। ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ୍ଜିବିସନ। ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି ହେଲା। ଥିମ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ନେକ୍ସଟ। ଭଲ ଭଲ ଥିମ୍ ଅଛି, ତ ଏକ୍ଜାମିନର ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ଲାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଶୋକେସ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଏକ୍ସପୋ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ। ହୋଷ୍ଟ ଡି ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ କନକ୍ଲେଭ, ଏଇଟା ବି କେତେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଚେନ୍ନାଇ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ସି ଫୁଡ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଟା କୋଉଠି ହବାର ଅଛି? 9ରୁ 11 ଫେବୃଆରୀ ହବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। କ'ଣ ୱାର୍ଲଡ ସି ଫୁଡ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ସି ଫୁଡ କଂଗ୍ରେସ ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଫୋକସ୍ ରହୁଛି ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ 2.0, ତ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଫିସ୍ ସେକ୍ଟର କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯାହା ହେଲା ସେଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ୱାର୍ଲଡ ସି ଫୁଡ କନଫରେନ୍ସ କୋଉଠି ହେଉଛି? ଚେନ୍ନାଇରେ ହେଉଛି। ସି ଫୁଡ ଚେନ୍ନାଇରେ, ସି ଫୁଡ ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫାଇଦ୍ରାବାଦ ପକେଇଦେବା, ସେମିତି ନୁହଁ, ଚେନ୍ନାଇ। ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ସଲ୍ୟୁସନ ଫର ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବିଲ୍ଡିଂ ସେଫର ଫେୟାର ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ସି ଫୁଡ, ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ହୋଷ୍ଟ ସୁମ୍ବାଦ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିଥିଲା ICMR ସମ୍ବାଦ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ସୁମ୍ବାଦ, AM ସୁମ୍ବାଦ ଇନକ୍ୟୁବେଟର, ଏଇଟା ଅଟଳ ଇନୋଭେସନ କମ୍ୟୁନିଟି, ଏଇଟା ଏତେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। AIM। ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ ACC କନଫରେନ୍ସ, ACC କ'ଣ? ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ହେଲା। ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଇନ୍ 25 ଇୟର୍ସରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ମାନଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ। ଦ ସିଟି ଅଫ୍ କେୟାର କନଫରେନ୍ସ ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ IIT ମାଦ୍ରାସ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟରୋଣ୍ଟୋ, ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଏସବୁ ମିଶିକିରି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଇଣ୍ଡିଆ 2000 ରିପୋର୍ଟ ୱାଜ ଅଲସୋ ଲଞ୍ଚ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇଭେଣ୍ଟ।
Then Mahe to host Mahe Global Health Summit. The Global Health Summit Manipal Academy of Higher Education Mahe ଏ Global Health Summit ମଣିପାଲରେ ତ ମଣିପାଲରେ ହବାର ଅଛି ଏଇଟା ବି ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସିକ୍ସଥ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରପ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସମିଟ୍ B2B ଏକ୍ସପୋ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଏଆଇ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଏଆଇ ବି ଆସିଲାଣି ବାପରେ ଯାହା ବି ହଉ ମନେ ରଖ। First global conference on green AI sustainability. Dubai Police Academy organized by Zaid International Foundation for the Environment, harnessing AI application for environmental sustainability. ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ପାଇଁ ଏଆଇ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଦୁବାଇରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର୍ସ କନଫରେନ୍ସ 86th AIPSC ଇନ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁପି ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇନି ବାହାରେ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା ୱିଥ୍ ଲୋକସଭା ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଥିଲେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମିଟିଂ ଯୋଉଠି ବି ହବ ସେଠି ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ରହିବେ ଲୋକସଭା ସ୍ପିକର ରହିବେ ଏଇଟା ମୁଁ ଯୋଉ ପଢିଥିଲି ସ୍ପିକର ପଢିଲା ବେଳେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁପିରେ ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁପିରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କନଫରେନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁପି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କନଫରେନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୟୁପି ମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଆମେ କେମିତି ମନେ ରଖିବା ପ୍ରିଜାଇଡିଂ POCL ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କନଫରେନ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ନୌ POCL ଏମିତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପାଇସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପାଇସି ନ୍ୟୁଜ୍ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କାଳେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ କୋଚିରେ ହବ ହେଲା କୋଚିରେ এটা ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପାଇସେସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଫୋରମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ କରିବ ଥିମ୍ ହେଉଛି ସ୍ପାଇସ୍ 360 ଗେଟିଂ ଫ୍ୟୁଚର ରେଡି ବା ସ୍ପାଇସ୍ 360 ଗେଟିଂ ଫ୍ୟୁଚର ରେଡି ଏଇଟା ଟିକେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ECI to host inaugural IICDAM International Conference on Democracy and Election Management ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟାରେ କ'ଣ 100 ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଓଭର 7 will ଜଏନ୍ ଏଇଟା ଜଏନ୍ କରିବେ ଆଉ ତ ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି ECI ଗୋଟେ କରୁଛି ତାପରେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉପରେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ବିକଜ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଓନ୍ଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମିଟ୍ ଏଠି ହେଇଯାଇଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏବେ ବି ସେ ପିପ୍ରାୱା ରେଲିକ୍ସ ଉପରେ ବି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ସମିଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଉପରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଆସିଲା OPSCରେ ବି ଆସିପାରେ द सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट थीम कौन कलेक्टिव विजडम ମୁଁ ଏଇଟା ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ କଭର କରିଦେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଭଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ବୁଦ୍ଧ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ୱିଜଡମ୍ ଭୟ ମାନେ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ତାକୁ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଟର୍ମଟା ମନେ ରଖିଲେ ଆମେ ଭଏସ୍ଟା ବି ମଝିରେ ମନେ ରଖିଦେବା ତ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ବଟ୍ ମୁଁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରୁଛି କି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ଆର ସପ୍ତାହ ଆର ସଣ୍ଡେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା କିଛି ନା କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ସେଇଟା ତାର ମେମୋରି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଗୋଟେ ମୁଁ କରୁଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଏତେ ବି ମାନେ ମୁଁ ପଢଉଛି ବୋଲି କହିକି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲି ଇଏ କରିବା କଥା ନୁହେଁ ମୁଁ ବସ୍ ଇନଫର୍ମାଲି ଏଟାକୁ କେମିତି ଭଲସେ ମନେ ରଖି ହବ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ନୋଟ୍ ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏତେ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଅଛି କି ମୁଁ ନୋଟ୍ ବନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି ଏଇଟା ବନେଇଛି ସେଇଠି ଡିସ୍କସନ୍ କରି କରି ଚାଲିଛି ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ବି ୱିଥ୍ ମି ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହବ ଦେଖିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି ଆଉ କଲେକ୍ଟିଭ ୱିଜଡମ୍ ଭଏସ୍ ତା ଉପରେ ଥିମ୍ରେ ରଖିକି ହେଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବି ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ଦେନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହୋଷ୍ଟ ରିଜିଅନାଲ ଏଆଇ କନଫରେନ୍ସ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ ଆମେ ତ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଆଇ ରିଜିଅନାଲ ଏଆଇ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ହେଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଆଇ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ ମିଶନ ଗୋଟେ ଅଛି ତା ସେମିତି ଅଣ୍ଡରରେ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରିଜିଅନାଲ ଏଆଇ ତ ଆମେ ଏଆଇ ରିଜିଅନାଲ ଏଆଇ বা আরআই তো এমআরআই ହେଲା ତ ଏମଆରଆଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ରିଜନାଲ ଏଆଇ ଏମଆରଆଇ ତ ଏମିତି ହେଲା ତ DGFT ହୋଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଟ୍ରେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଏଟା କି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସମିଟ୍ ଟୁ ସ୍ପଟଲାଇଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସମିଟ୍ ୟାସଭୂମି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଂ ଗ୍ରୋଥ ଏମ୍ପାୱରିଂ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟିଂ ଗ୍ଲୋବାଲି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାରତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ଥିମ୍ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫାଇଂ ଗ୍ରୋଥ ଥିମ୍ଟା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି ତ ମେ ବି ଯଦି ପକେଇଦବ ଗୋଟେ ଥିମ୍ କ'ଣ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କୋଚି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କଭର କରିଦେଇଛେ ଆଉ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇଗଲା
ଏଠି କି ନୋଟ୍ ଅମିତାଭ କନ୍ତ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି G20 ସେର୍ପା ଇଣ୍ଡିଆର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯିଏ ସେଠି ଯିଏ ଜଣେ ସେର୍ପା କହୁଛନ୍ତି ସେ କି ନୋଟ୍ ଦେବେ। 27th ଇଣ୍ଟରସେକ୍ ଶୋକେସେସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇନୋଭେସନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ ଦୁବାଇରେ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଖିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଦୁବାଇ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତାପରେ 28th କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ପିକର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର୍ସ ଅଫ୍ କମନୱେଲ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ଯେଉଁ ହଉଥିଲା ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଦେଖିଲେ ସେଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେଇଥିଲା ସରି ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ହେଇଥିଲା ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କର ଇଏରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ କମନୱେଲ୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ସ୍ପିକର ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି 28th କନଫରେନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା ସେସନ ଏକ୍ସପୋ ଏଆଇ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ଏଆଇ ୟୁଜ୍ ହବ ସେଇଟାକୁ ସେ ଦେଖିଲେ ତ ସେଇଟା ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତ 60 ନେସନ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟେଡ୍ ଏଇଟା ହେଇଗଲା IRENA ଏଇଟା IRENA ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଏଜେନ୍ସି ଏଇଟା 2009ରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ହେଲା 2000 ହଉଛି ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉଛି ଆବୁଧାବି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆବୁଧାବିରେ ହେଇଛି କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ପଲିସି ରିଗାର୍ଡିଂ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଏନର୍ଜି ଫୋକସରେ ହେଇଛି ତ 170 ମେମ୍ବର ମାନେ 169 ମେମ୍ବର ଆଉ ୟୁ ମାନେ ତାର ମେମ୍ବର ଅଛି ତ ଏସବୁ ଗଲା ତାପରେ ଏଇଟାର ଅର୍ଜେସ୍ ଫାଷ୍ଟର ଗ୍ଲୋବାଲ ରିନ୍ୟୁଏବଲ୍ ଟ୍ରାନଜିସନ ପାଇଁ ସେ ଅର୍ଜ କରିଛି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପିଏମ୍ କୁସୁମ ଜାଣିଥିବେ କିଷାନ ଉର୍ଜା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢିଥିଲି ଭଲସେ ପାୱାର ଯୋଉ ଦରକାର କିଷାନ ମାନେ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିଟା କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବି ଏଇଟା ଦରକାର କରୁছে ସେମାନେ ସୋଲାର ପାୱାରରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ତ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ କଲା 25 ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଜର ପୋର୍ଟ କଲଚରାଲ ମିଟ୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଜର ପୋର୍ଟ କଲଚରାଲ ମିଟ୍ ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମ ପାରାଦୀପରେ ହେଇଛି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ଓଭରଅଲ୍ ଚାମ୍ପିୟନ ଫର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ସେକ୍ୟୁର୍ଡ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଶ୍ୟାମପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ମୁମ୍ବାଇ ତ କଲଚରାଲ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟ ଗୋଟେ କଲଚର ଏଇଟା ପାରାଦୀପରେ ହେଇଯାଇଛି ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ବ୍ରିକ୍ସ ର ଉପରେ ନ୍ୟୁଜ ଏମିତି କଭର କରିଦବା ମୁଁ ଏମିତି କାହିଁ କଭର କରୁଛି ମୁଁ ଏକଥା କରୁଛି ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ ବି ହବ ତା ବିଷୟରେ ଆଡିସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ ବି ଜାଣିବା ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ଟାଇପରେ ହବ ତ ସେଠି କନଫ୍ୟୁଜନ ହବନି ଯୋଉଟା କି ବେଶୀ ହୁଏ ଯେତେ ପଢିଲେ ବି ସେ ସେଇ ଜାଗା ପଡିବ ଥିମ୍ ପଡିବ କନଫ୍ୟୁଜନ ହିଁ ହବ ଏମିତି ଆମେ ପଢି ପଢି ଗଲେ ଟିକେ ଟାଇମ ସିନା ନବ ପୁରା ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରିକ୍ସ ର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ବ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଜାଣିଲେ 2009ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା 2010ରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଆସିଲା ତାପରେ ପୋର୍ଟାଲେ ଯାହା କନଫରେନ୍ସ 2016ରେ ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ହେଇଛି ତ ଏଥିରେ ଲୋଗୋ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆମର ତାର ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଥିମ୍ ଏଥିରେ ଥିମ୍ କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିମ୍ ହଉଛି ବିଲ୍ଡିଂ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଇନୋଭେସନ ଆଣ୍ଡ କୋଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ତାପରେ 2025ର ସମିଟଟା କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଆମର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଇଥିଲା ବ୍ରାଜିଲରୁ ଆସିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖକୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏନ୍ସ ୱିମେନାର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଡିପ୍ଲୋମାସି ଫର ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ନ୍ୟୁଜଟା ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ କ'ଣ ୱେମାର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଡିପ୍ଲୋମାସି କ'ଣ ୱେମାର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଇଲେଟରାଲ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ କ'ଣ ୱେମାର ୱେମାର ହଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡ FGP GPF ବା ଏମିତି ଆମେ ଲେଖିବା GPF ଜର୍ମାନୀ ପୋଲାଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସର 1991ରେ ହେଇଛି ଥ୍ରୀ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଫାଷ୍ଟ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲେ ଏମ୍ କ'ଣ ଆରେ ଏମ୍ ହଉଛି ଟୁ ବିଲ୍ଡ ଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ସିକ୍ୟୁର ଆଣ୍ଡ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ୟୁରୋପ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏନ୍ କରିଛି ପଲିଟିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ ତ ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଙ୍କ ସହିତ ତ ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଏଇଟା ଆମର ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା 3.0 ତ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହିଁ
आदर गोटे ही इंपोर्टाट जिन मन रखिए ये सब पड़े कि यहाँ सब्ज्यूम क्या करता समग्र शिक्षा मान आमर 3टा स्कीम आमर जो थिला प्राइमरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन आउ टीचर एजुकेशन अलग अलग स्कीम था एकाठी कर देकी 3टा को एकाठी कर दे कौन सर्वशिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान टीचर एजुकेशन स्कीम समस्त को होलिस्टिक कवर कर समग्र शिक्षा तो से सर्वटा होगा समग्र तो यहाँ बुझे यहाँ 2018-19 लंच होता रीइमेजिनिंग समग्र शिक्षा करके अच्छे तो यहाँ गला 9th एनकोड मीटिंग कौन नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनकोड नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर न्यू दिल्ली रे तो यहाँ किसी दरकार नहीं खाली ये जाने अच्छे एनडीपीएस जो आमर नार्कोटिक ड्रग्स साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट जो ड्रग्स मैनेजमेंट 1985 अच्छे तार 4 टायर सिस्टम अपेक्स एग्जीक्यूटिव स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कमिटी रे अच्छी सब आमर केमी सब ये सब्सटेंस को डील करा से रिगार्डिंग बॉडी अच्छी तो ता ऊपर एटा गोटे जस्ट मीटिंग एते इंपोर्टेंट नाही G7 क्रिटिकल मिनरल मिनिस्ट्रियल समिति आपण देखिले क्रिटिकल मिनरल को बारंबार पढ़ाई यूपीएससी रे भी क्रिटिकल मिनरल भी पहला गोटे स्टेटमेंट कौन कौन पड़ता क्रिटिकल मिनरल को से मिसई देछि कि तादरे रेयर अर्थ मिनरल भी कहि क्रिटिकल मिनरल पार्ट से पचारथिला कि थर्ड स्टेटमेंट थिला 13टा रेयर अर्थ मिनरल एलिमेंट अच्छी बट 13टा नु एटा 17टा अच्छी मु कहि लांथानाइट ग्रुप 17टा तो एटा भूल हे गेला तो तार जो 3टा स्टेटमेंट तो ये आम कवर करदेवार अच्छी G7 आउ यूरोप आउ क्रिटिकल मिनरल G7 कौन G7 मेंबर यूएस 7टा किए यूएस यूके जापान फ्रांस जर्मनी इटली कनाडा ईयू मोस्ट एडवांस कंट्री मानक नहीं मन रखिए इंडिया इज नॉट ए पार्ट इंडिया G20 रे आसीजिवो ओके G7 रे आसुन यूएस यूके रहिले जापान रही मोस्ट एडवांस फ्रांस जर्मनी इटली कनाडा ईयू तो ईयू को रखी दिखते मिसिक अच्छी माने बहुत सारा कंट्री अच्छी तो सी धनी होगा ठीक अच्छे तापर जापान फ्रांस जर्मनी इटली कनाडा ये मैंने रहिले इंटरनेशनल ये आम देखीदे टू फास्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी ये दिल्ली रे हबार थिला ये आम देखीदे वेन्यू भारत मंडपम रे हैला फास्ट ओवर यहाँ इलेक्शन मैनेजमेंट ऊपर डेमोक्रेसी ऊपर थीम टा कौन आर इंपोर्टेंट होची थीम डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव पीसफुल एंड पीसफुल रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड डेमोक्रेसी एते हमर दरकार डेमोक्रेसी फॉर एन इंक्लूसिव एंड पीसफुल रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड तो यहाँ होगा तापर एटा कथा मैं कहती जो सेकेंड बुद्धिस्ट समिट सहित पिप्रावा बुद्धिस्ट रेलिक्स इनागुरेट पिप्रावा बुद्धिस्ट रेलिक्स एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली एक्सपोजिशन माने पिप्रावा बुद्धिस्ट रेलिक्स जो मिली बुद्धंकर डायरेक्ट अंशविशेष पिप्रावा स्तूप अच्छी तो गोटा 100 इयर पर गोटा एक्सपोजिशन चली दिल्ली तो सहीटा अच्छी पिपा डिस्कवर होता 1998 1898 विलियम क्लैक्सटन पेपे इन पिप्रावा उत्तर प्रदेश पिप्रावा कौट अच्छे उत्तर प्रदेश अच्छे है तो से स्तूप भी पाई आंसिएंट कपिल वास्तु बोली कहते लॉर्ड बुद्ध को कराइला से जानिले लॉर्ड बुद्ध सहित जड़ित तो यहाँ नेशनल आरोग्य फेयर इन सेगांव इंडिया डाइवर्स आयुष तो आयुष माने आयुर्वेद योगा नाचुरोपैथी यूनानी सिद्धा सोया होमियोपैथी गोटे वन ग्रुप रे आनिकी तो यहाँ होगा नेशनल आरोग्य फेयर यहाँ खाली मन रखी है सेगांव तो दैट इज ऑल फॉर 2026 कॉन्फ्रेंसेस तो यहाँ होगा 2025 रु डिसेंबर उल्टा जाऊँगी तो देखो 51st फाउंडेशन फाइनेंस समिट यहाँ इंडियन पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट यहाँ किसी दरकार नहीं प्रेसिडेंट मुर्मू इनागुरेट पीएससी चेयरपर्सन कॉन्फ्रेंस तो पब्लिक सर्विस कमिशन यहाँ गोटे इंपोर्टेंट पब्लिक सर्विस कमिशन मानकर चेयरपर्सन मानकर कॉन्फ्रेंस भी यहाँ कौटी तो यहाँ कौटी हैदराबाद रे तो यहाँ मन रखार अच्छे हैदराबाद रे पीएससी मानकर कॉन्फ्रेंस कौटी गवर्नेंस केमी चेंज आनी 2 डे कॉन्फ्रेंस पीएससी रिगार्डिंग रामोजी फिल्म सिटी तो यहाँ मन रहे इंडिया सीपीसी कैपेसिटी बिल्डिंग कमिशन आमर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ऑर्गेनाइज इंडिया सीपीसी तो
consultative conference themed shaping India's growth journey through efficient PSEs, public sector enterprise ଯୋଉଟା at the rate 2047 ଏମାନେ CPSE capacity building ତାଙ୍କ capacity building ଉପରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ host investment facilitation trends ଆୟୁଷ ଏକ୍ସପୋ ସେକେଣ୍ଡ WHO ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଡିସିନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୟୁଷ ଏକ୍ସପୋ ହେଇଛି ସେକେଣ୍ଡ WHO ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଡିସିନ କନଫରେନ୍ସ ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଡିସିନ ଉପରେ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁକୁ ଆମକୁ ଆୟୁଷର ସେଟା ଶୋକେସ୍ କରିବ ତାପରେ the Breeze Summit was the largest debut media event concluded Abu Dhabi ହେଇଛି ଆବୁ ଧାବିରେ Breeze Summit is a first of its kind event combining both a global conference and exhibition for the entire media and entertainment industry ଏଟା ଗୋଟେ one of a kind initiative ମାନେ conference ହେଇଛି media ଆଉ entertainment କୁ ଏକାଠି କରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ bridge କରିକି Breeze Alliance is a global organization that unites leaders from sectors like media technology politics finance and creative industry ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ବ୍ରିଜ୍ ସମିଟ୍ ହେଇଛି ଆବୁଧାବିରେ ୱାର୍ଲଡସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁଟ୍ ମିଡ଼ିଆ ଇଭେଣ୍ଟ ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ India's resolution on wildfire management adopted United Nations Energy Agency ଏ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆସେମ୍ବଲି ସରି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଏହାର ନାଇରୋବି କେନିଆରେ ଏହାର ହେଉଛି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆଉ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଫାୟାର ଉପରେ ଆମର ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇଛି ସେଟା ଆଡପ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେଭେନ୍ଥ ସେସନ୍ ହେଇଛି କୋଉଠି ନାଇରୋବି କେନିଆରେ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଲାଇକ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଫାୟାର ତା ନାଁ ଦେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା 2023ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ଏଫଏଓ ଆଉ ୟୁନେପ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଫାୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏଫଏଓ ଫୁଡ୍ ଆଉ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନଟା ଫାୟାର ଉପରେ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ୟୁନେପ ମିଶିକିରି ଗ୍ଲୋବାଲ ଫାୟାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହବ୍ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନିକ 2025 ସେଲିବ୍ରେଟିଂ ସାଇନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସିଏସ୍ଆଇଆର୍ ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଣ୍ଡ ପଲିସି ରିସର୍ଚ୍ଚ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ବିଜ୍ଞାନ ଭାରତୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି ପୁନେ ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବିଜ୍ଞାନିକ ସାଇନ୍ସ ଲିଟରେଚର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଛି ତାପରେ ସାଇଟ୍ସ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ସ ଯୋଉ conference of sites କ'ଣ convention of international trade in endangered species of wild flora ଆଉ fauna international trade ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଗଛ ଆଉ ଜୀବମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଏ ସଂସ୍ଥାଟା ଅଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଲା ବିଟୱିନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁ ଏନ୍ସିଓର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଡଜଣ୍ଟ ଥ୍ରେଟନ୍ ସ୍ପେସିସ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଏମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ନ ହଉ କି ସ୍ପେସିସ୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁ ତାର 20th କନଫରେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି ଏଇଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ହେଇଛି ସମରକନ୍ଦ ଉଜବେକିସ୍ତାନ ହେଲା ସମରକନ୍ଦ ଉଜବେକିସ୍ତାନରେ ଏଇଟା ହେଇଛି ସିଓପି 20 ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ସ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଆଇ ଶୋ ପୋଜିସନ୍ସ ଆବୁଧାବି ଆଜି ଇନୋଭେସନ ହବ୍ begins in Panchakula ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 11 IISF is being Haryana held at Haryana celebrating India's achievement in science innovation and technology ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି one of the India's largest science overreach program theme विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत विज्ञान से समृद्धि ହବ 11th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପଞ୍ଚକୁଳ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ପଞ୍ଚକୁଳ ଏସ୍ଏଫ୍ପି ପଞ୍ଚକୁଳରେ ହଉଛି ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ଦେନ୍ ଉଦ୍ଭାବନ 2025 concludes ତେଲେଙ୍ଗାନା ଲିଡ୍ସ ମେଡାଲ ଟାଲି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ ଟାଲି ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିକେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବା କ'ଣ ହଉଛି ଏଇଟା ଦେଖିବା ଉଦ୍ଭାବନ 2025 ଉଦ୍ଭାବନ 2025 କ'ଣ ନା 6th ନ୍ୟାସନାଲ EMRS କଲଚରାଲ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା concluded in KL ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 1558 ଟ୍ରାଇବାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ 22 ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଶୋକେସିଂ କଲଚରାଲ ଲିଟରାସି ଏସବୁ ଦେଲେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ଟପ୍ ମେଡାଲ ପାଇଛି ଆଉ NESTS ଆଉ ଏ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତ ଏମିତି କିଛି ଉଦ୍ଭାବନରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହେଇଥିଲା ଟପ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ କଲଚରାଲ ଲିଟରାଲି ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗିୟର୍ସ ଅପ୍ ଫର WHO ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଡିସିନ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ
WHO ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ଅନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ମେଡିସିନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆୟୁଷର ଶୋକେସ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ WHO ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଜାମନଗର ଗୋଟେ ଅଛି, WHO ଗ୍ଲୋବାଲ ସେଣ୍ଟର ଜାମନଗର। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଷ୍ଟ ୟୁନେସ୍କୋ ICH ସେସନ ଇନ୍ କୋଉଠି ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ହେଲା, ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା 20th ୟୁନେସ୍କୋ ସେସନ ଅନ୍ ସେଫଗାର୍ଡିଂ ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ୍ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ। ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ହେରିଟେଜ ପୁରା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, କରିପାରିବାନି, ତ ସେଇଟା ଖାଲି ଫିଲ୍ କରିପାରିବା। ତ ସେସବୁ କଲଚରାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୋଟେ ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ୍ ହେରିଟେଜ, ତ ସେସବୁକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଦିୱାଲି ନୋମିନେଟେଡ୍ ଫର୍ ଲିଷ୍ଟିଂ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଲ୍ ହୋଷ୍ଟ, ଏଇଟା 20th ସେସନ ହବ ସେଇଭଳି ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ୍ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟରେ ହବ। ଅଫିସିଆଲି ନୋମିନେଟେଡ୍ ଦିୱାଲି ଫର୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଇନ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ଇନଟାଞ୍ଜିବଲ୍ କଲଚରାଲ ହେରିଟେଜ ଲିଷ୍ଟ। କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରମୋଟ କରିଛି? ଦିୱାଲି ହେଲା, ଦିୱାଲି ପର୍ବକୁ ମାନେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହାକୁ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି? ଦିୱାଲି ହେଲା, ଦୀପ। ତ ଏମିତି କିଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଶିଲଂ ହୋଷ୍ଟ ରିଜନାଲ AI ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍, ଯେମିତି ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଶିଲଂରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ରିଜଲ୍ଭ 2025 ଇନସଲଭେନ୍ସି କନଭେନସନ୍ ଇନ୍ ମୁମ୍ବାଇ, ଇନସଲଭେନ୍ସି ପର୍ସନାଲ ଯିଏ ପେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ପଇସା ନେଇକିରି, ତାକୁ ଇନସଲଭେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦିଏ। ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି, ଆମର ମୁମ୍ବାଇରେ ହେଇଛି, ରିଜଲ୍ଭ କରିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ୱାର୍ଲଡ ସମିଟ୍ ଅନ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ 2025 କୋଉଠି ହେଲା? ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସେ ଅପଗ୍ରେଡ ହବ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଆର୍ଲି ୱାର୍ନିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏସବୁ ଗଲା। ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର ଡିଜାଷ୍ଟର ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଗ୍ୟାଦରିଂ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ପଲିସି ମେକର୍ସ ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲିଡର୍ସ, ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଡିସ୍କସନ କରିବେ ବସିକି। ଥିମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କୋଅପରେସନ ବିଲ୍ଡିଂ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆର ଥିମ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ବି ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି? ଏଇଟା ହେଇଛି ଦେହରାଦୁନରେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଥିମ୍ ହେଉଛି ଆର ଏଇଟା, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫର ବିଲ୍ଡିଂ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା କୋଚିରେ ହେଉଛି ଏଇଟା, କୋଚିରେ 7th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସି ଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋ ହେଉଛି, ସି ୱିଡ୍ ଏକ୍ସପୋ ହେଉଛି କୋଚିରେ ହେଲା। 7th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସି ୱିଡ୍ ଏକ୍ସପୋ ସମିଟ୍ ହବ, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ବାଇ ICAR ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେରାଇନ୍ ଫିଶରିଜ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେରାଇନ୍ ଫିଶରି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆଉ ଏଇଟା ସିଏ କରୁଛି। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ICMR ର ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ସେଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ହେଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ତାପରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମେରାଇନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ କୋଚିରେ ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 50th ଆନିଭର୍ସରୀ ହେଇଯାଇଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ କନଭେନସନ୍, ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ କନଭେନସନ୍ BWC 2025ରେ 50ତମ ହେଲା। ମାନେ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିବ? 1975ରେ ହେଇଛି। ତ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି ହେଲା। ଥିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ବାୟୋସିକ୍ୟୁରିଟି ଫର ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ହେଇଛି ବାୟୋଲୋଜିକାଲ କନଭେନସନ୍। prohibition of development, production or stockpiling of biological weapon and toxin weapon। ଆରଥରକ UPSC ରେ ଆମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ ପଡ଼ିଥିଲା ମଷ୍ଟାର୍ଡ ଗ୍ୟାସ୍, ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ତ ଏବେ ଯୋଉ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର ହେଉଛି, ସେଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେଥିରେ ବହୁତ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ୱେପନ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ଆସୁଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ କନଭେନସନଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। 1925 ଜେନେଭା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଉପରେ ଏଇଟା ବିଲ୍ଡ ହେଇଛି। ତ ତାର ୟୁଜ୍ ବନ୍ଦ ହବ ବୋଲି କହିକି ଏଇଟା ସ୍ଟଡିଟା ହେଇଥିଲା 1975ରେ। ତାର 50th କନଭେନସନ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଜୀବିକା ସାରାସ ଆଜୀବିକା ଫୁଡ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2025, ତ ଏଇଟା ଇଭେଣ୍ଟ ଇଜ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ହେଇଛି, ଆଉ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏଇଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ମନେ ରଖିଦେବେ। India honors IUSSP for winning 2020 UN Population Award। UN Population Award କିଏ ଜିତିଛି? International Union for the Scientific Study of Population, IUSSP, IUSSP ହେଲା, ଏଇଟା ଜିତିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଆୱାର୍ଡ କାଟେଗୋରୀ ଏଇଟା ଆସିବ।
ପିପୁଲ ପ୍ଲାନେଟ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଫର ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଏଇଟା କିଏ ଜିତିଛି କହିକି ପଡ଼ିବ, IOSSP ପପୁଲେସନ ଆୱାର୍ଡଟା ଜିତିଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, DGP IGP ମିଟିଂ କନଫରେନ୍ସ, ଯେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି UPSC ମାନଙ୍କର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଆମର କୋଉଠି, UPSC ଆଉ SSC ମାନେ ସବୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ମାନଙ୍କର ଇଏ ହେଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହେଲା। ଆଉ PSC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କର କନଫରେନ୍ସ ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ, ସରି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ଆଉ ଏଠି DGP IGP କନଫରେନ୍ସ କୋଉଠି ହେଲା, ନେୱା ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼। DGP IGP ହଉଛି ରାୟପୁର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ହେଇଛି ହେଲା। 3 ଡେ କନଫରେନ୍ସ ହେଲା ବିକଶିତ ଭାରତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡାଇମେନସନ୍ସ, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡାଇମେନସନ ଉପରେ ଏଇଟା ଥିଲା। ଏଇଟା ଗଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଫୋରମ, ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଫୋରମ, 5th ଏଡିସନ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ IDEA, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଇଡିଆ ଫାଉଣ୍ଡ 1995 ଷ୍ଟକହୋମରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ PSC, ଏଇଟା ଆମେ କଲେ ଏବେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହବାର ଥିଲା ବୋଲି କହିଛି, ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। G20 ଜୋହାନେସବର୍ଗ ସମିଟ୍ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହାଇଲାଇଟ୍ସ, G20ର ଜୋହାନେସବର୍ଗ ସମିଟ୍ ହେଇଛି ହେଲା। ତ G20 ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଜୋହାନେସବର୍ଗ ସମିଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାର ହାଇଲାଇଟ୍ କଣ ହେଇଛି। ଏଠି G20 ଟା ଦେଖିଦବା। G20 1999 ହେଇଛି। ଏସିଆନ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ତା ଦେହରେ 1999 G20, 19 ତ ହବନି 9 ତ 99 ହେଲା, ଏମିତି ମନେ ରଖିଥିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ 2023 ରେ ଚେୟାର ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜ ମେମ୍ବର ଅଛି, 2023 ରେ ଚେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଯୋଉ 20 କାହିଁକି 20ଟା ମେମ୍ବର, ତ ଏଥିରେ 19ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ 2 ରିଜନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ହେଲା। 2 ରିଜନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କଣ ସବୁ ଅଛି, ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିୟନ 50 ମେମ୍ବର ବ୍ଲକ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ EU ଏମିତି ହେଇକି ଅଛି। ତ ଦିଟା ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟାରେ କଣ କଣ ଅଛି, ଏ ଦିଟା ସଂସ୍ଥା କଣ କଣ ଅଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ, ଆଫ୍ରିକାନ ୟୁନିୟନ ରହିଲା। ଆଉ ଏତେ ଯେତେ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖଉଛି ତା ଦେହରୁ ଏମାନେ ସବୁ ମେମ୍ବର। ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆ ବି ମେମ୍ବର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କିଏ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବାର ଅଛି। ଦିଟା A ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଛି, ଦିଟା A, B ଗୋଟେ ବ୍ରାଜିଲ, ଦିଟା C କାନାଡା ଚାଇନା, ଚାଇନା କାନାଡା। ତାପରେ ABC ରେ ଆମେ ଯିବା 2 3 5, F ରେ ଗୋଟେ 6, G ରେ ଗୋଟେ 7, ତାପରେ I ରେ 3ଟା ହେଲା। I ହଉଛି ଏଠି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଟାଲୀ, 7 3 10। ତାପରେ ଜାପାନ ହଉଛି 11, ରଷିଆ ତାପରେ ମେକ୍ସିକୋ ଗୋଟେ 12, ତାପରେ ରଷିଆ ହଉଛି 13, ତାପରେ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ କୋରିଆ 14, ସାଉଦି ଆରବିଆ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା S ରେ ଦିଟା 16, ତାପରେ T ରେ ଗୋଟେ 17, ତାପରେ UK USA U ରେ ଦିଟା 19, ତାପରେ ଇଏ ଦିଟା ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି 21। ତ 20 ମାନେ 19 2 21 ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ, 21ଟା ସଂସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଏଥିରେ କଣ କଣ ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ କରି G20 ଟା ପୁରା ପଢେ ହେଲା। ତ ଏସବୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବାର ଅଛି। ଇଣ୍ଡିଆ G20 ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ 2023 ଥିଲା, ୱାନ୍ ଆର୍ଥ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ତାର ଥିମ୍ ଥିଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ଜାମରେ ପଡିଥିଲା। ତ ନ୍ୟୁଦିଲ୍ଲୀ ଡିକ୍ଲାରେସନ ସେଥିରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଆଉ ବାକି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ବାକି ନାହିଁ। ଏଥିରେ କଣ ଜୋହାନେସବର୍ଗରେ ଯୋଉଟା ହେଇଛି ସେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ, ତା ଦେହରେ ଡେଟ୍ ରିଲିଫ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ, IMF ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, କ୍ଲାଇମେଟ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲିଟି ଏସବୁ ଉପରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି G20 ଜୋହାନେସବର୍ଗ ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କାଶୀ ତାମିଲ ସଙ୍ଗମମ 4.0, ତାମିଲ କାଶୀ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଟାଇଜ କୁ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ତ ସଙ୍ଗମ ଲିଟରେଚରଟା ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ସଙ୍ଗମଟା ପଡିଯିବ। ତ ଏଇଟା ସେଟା କଭର କରିଦେବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୱେ 6 ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନିସିଏଟିଭ G20 ସମିଟ୍ ଇନ୍ ଯୋଉ ଜୋହାନେସବର୍ଗରେ ହେଇଥିଲା, ସେଠି 6ଟା ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ନଲେଜ ରିପୋଜିଟୋରୀ, ତାପରେ Africa Skill Multiplier Program, Global Healthcare Response Team, Countering the Drug Terror Nexus,
ଓପନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡାଟା ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଆଉ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ସେଠି ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଛଅଟା ଭିତରୁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ମିନେରାଲ୍, ଡ୍ରଗ୍, ଓପନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଡାଟା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ସ୍କିଲ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା G20 ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିର ଓଭରଭ୍ୟୁ ଖାଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସଲିଡାରିଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ହେଉଛି ଥିମ୍। SES ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି। ତ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ତ ACS, SACS, SASES। ତ G20 ବିଷୟରେ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ G20ରେ 19 ନେସନ୍ ଆଉ ଦିଟା ଆଫ୍ରିକାନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମେମ୍ବର ଅଛି। 85% GDP, 75% ଟ୍ରେଡ୍, 2/3 ପପୁଲେସନ୍। ଟ୍ରୋଇକା, ବ୍ରାଜିଲ, ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, USA। ଟ୍ରୋଇକା ମାନେ କ'ଣ ନା କିଏ ଏବେ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି କରେଣ୍ଟ, ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଏ, ତା ପରେ କିଏ, ତ ତାକୁ ଟ୍ରୋଇକା କୁହନ୍ତି। ତ ବ୍ରାଜିଲ ହୋଷ୍ଟ କରିଥିଲା, ଏବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା କରୁଛି, ତାପରେ USA କରିବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଟ୍ରୋଇକା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ G20 ସମିଟ୍ ଇନ୍ ଆଫ୍ରିକା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାଉଥ କୁ ନଜରରେ ରଖିକିରି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। Sixth, the International Agro Economy Congress to begin in New Delhi. Agro Economy Congress ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା କିଛି ମାନେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗ୍ରୋ ଇକୋନୋମି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଜଏଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ୍ ମେକାନିଜିମ୍ ଆଟ୍ COP30। ଜଏଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟିଂ ମେକାନିଜିମ୍ କିଛି ନ ମନେ ରଖିଲେ ବି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି COP30 କାହାର। COP30 ବେଲେମ୍ ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର UNFCCର ହେଉଛି, UNFCC ସେ ବେଲେମ୍ ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଉଛି। COP30 ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱେଲବିଂ କନକ୍ଲେଭ୍, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଲ୍ଥ, IIT ବମ୍ବେ, ହୋଷ୍ଟେଡ୍ ବାଇ IIT ବମ୍ବେ ଏଇଟା ହୋଷ୍ଟ କରିଛି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର, ଏଇଟା ଆନୁଆଲି ହେଇଛି ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ୍, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ କଲଚରାଲ ଇମର୍ସିଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। ତ ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଏଥରକ ପଡ଼ିଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ଯୋଉ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ମିସ୍ କ'ଣ ମାନେ କି ଆନିମଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହେଲ୍ଥକୁ ଏକାଠି କରିକି ତାକୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ୍ ଆସେମ୍ବଲି 2025ର ହେଇଯାଇଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଣ୍ଡରରେ ୱାନ୍ ଆର୍ଥ, ୱାନ୍ ହେଲ୍ଥ, ୱାନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ତାର ଥିମ୍ ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଷ୍ଟ କରିଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଆଟେଣ୍ଡ 20th G20 ଲିଡର ସମିଟ୍, ଏଇଟା କୋଉଠି ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗରେ ଯାହା ବି ମାନେ G20 ଲିଡର ଆସିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। Seychelles become full member of Colombo Security Conclave। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଲଗା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନକ୍ଲେଭ୍ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼େ, ମୁନିଚ୍ କନଫରେନ୍ସ ବଗେରା ସବୁ। ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କଲମ୍ବୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି କନକ୍ଲେଭ୍ କ'ଣ ଫୁଲ୍ ମେମ୍ବର, ଏଥିରେ କଲମ୍ବୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ମାଲଦୀପ୍ସ, ମରିସିୟସ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ସେଚିଲ୍ସ ୱିଥ୍ ମାଲେସିଆ ପାର୍ଟିସିପେଟିଂ ଆଜ୍ ଏ ଗେଷ୍ଟ। ତ ମାଲେସିଆ ଛାଡ଼ିଲେ 1 2 3 4 5 6 ଛଅଟା କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଚିଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ହେଲା। ଫୋକସ୍ 5 କି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପିଲାର୍ସ, ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, କାଉଣ୍ଟର ଟେରୋରିଜିମ୍, ଆଣ୍ଟି ଟ୍ରାଫିକିଂ, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ HADR। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ସେଚିଲ୍ସ ଆରେ ମେମ୍ବର ହେଲା ସେଚିଲ୍ସ। ଓକେ, ଦେନ୍ କଳା ମହୋତ୍ସବ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୀଳରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ କହିଲା ଏଇଟା, ଟର୍କି confirmed host COP31 after deal with Australia। COP31 COP30 ଆମର କୋଉଠି ହେଲା, ଆମର ବେଲେମ୍ ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି COP31 ହବ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହେଲା, ସରି ଟର୍କିରେ ହବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହେଇଗଲା, ଟର୍କି ବୋଲି ଆଜି ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ହୋଷ୍ଟ ଏଇଟା କରିବ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସବୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ। ଟର୍କି ଯୋଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଇନାଗୁରାଲ ଆର୍ଥ ସମିଟ୍ ଅନ୍ ରୁରାଲ ଇନୋଭେସନ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହୋଷ୍ଟ କରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ଥ ସମିଟ୍ 2025-26 ଜଏଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କିଏ କରୁଛି, ନାବାର୍ଡ ଆଉ IAMAI।
এটা ମନେ ରଖିବେ। ଏଥିରେ କଣ ପଡେ ଆଉ କିଛି ଆଡୁ ଆଡୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଫରେଷ୍ଟ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଏରା ସବୁ ପୁରେଇ ଦବ କିଏ କରେ ସେଇଟାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥାଏ। এটা ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହୁଛି କି ଆପଣ ଖାଲି କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ଲେସ୍ ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥିମ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେଟା ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଏଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ଇନାଗୁରାଲ ଆର୍ଟ ସମିଟ୍ ରୁରାଲ ଇନୋଭେସନ ରେ କୋଉଠି ହଉଛି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ରୁ ହଉଛି। ଆଉ ନାବାର୍ଡ ଆଉ IAMAI ୟାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଥିମ୍ ହଉଛି ଏମ୍ପାୱାରିଂ ରୁରାଲ ଇନୋଭେସନ ଫର ଗ୍ଲୋବାଲ ଚେଞ୍ଜ। rural innovation for global change ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, rural innovation for global change। ମଲ୍ଟି ସିଟି ସିରିଜ will continue in ଗାନ୍ଧୀନଗର, ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତାପରେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ତାପରେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏମିତି ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ ସିଟିରେ ହବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେଇଛି। କଲମ୍ବୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଉଠି ହେଲା, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେଚିଲ୍ସ ଜଏନ୍ କଲା ଫୁଲ ଟାଇମ ମେମ୍ବର, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ମାଲଦୀପ୍ସ, ମରିସିୟସ୍, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଚିଲ୍ସ ଜଏନ୍ କଲା ଅବଜର୍ଭର ଆଣ୍ଡ ମାଲେସିଆ ଆଜ ଗେଷ୍ଟ। ତ ସେଚିଲ୍ସ ଅବଜର୍ଭର ଜଏନ୍ କରି ଫୁଲ ଟାଇମ ମେମ୍ବର ବି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ CSE ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ, ଏଇଟା ତ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଗ୍ଲୋବାଲ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ସମିଟ୍ ହବ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ। 64th ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ମେଡିସିନ କନଫରେନ୍ସ, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ ହେଲା ଏଇଟା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ସମିଟ୍, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫାର୍ମିଂ ସମିଟ୍ କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। 21st PM କିଷାନ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଦିଆହଉଛି DBT ରେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ସବୁଠୁ ପଳେ, ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ କିଏ, ଏଇଟା ଅମିତ ଶାହା ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, ଏଇଟା PM ନୁହେଁ। ତ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ଇଏ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବଡି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ, ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବଡି ଏଇଟା ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ମନେ ରଖିବେ। ନର୍ଦର୍ନ ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ ମିଟିଂ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଜୋନାଲ କାଉନସିଲ କେତେଟା କଣ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। 10th ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିକ ସମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସପୋ, ଆମର ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ କୋଉଟା, ମୁମ୍ବାଇରେ ହବ। ଇକୋନୋମି ରିଲେଟେଡ୍ ସମିଟ୍ଟା, ତ ସେଇଟା ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟର ମୁମ୍ବାଇ, ସେଠି ହବ। ଆକ୍ସିଲେଟିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଫଷ୍ଟରିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରେଜିଲିଏନ୍ସ, ସେଠି ହବ। ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ ଅଫ ଦ ନଟ୍ ଫର ଦ ମିଟିଂ, ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ, କୋଉଠି ହେଇଛି ଏଇଟା, ଏଇଟା ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ସିକିମରେ ହେଇଛି ତ ମନେ ରଖିବେ। 13th ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟୁରିଜିମ୍ ମାର୍ଟ ସିକିମରେ ଇନାଗୁରେଟ୍ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। 30th CII ପାର୍ଟନରସିପ୍ ସମିଟ୍ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ହେଇଯାଇଛି। କନଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି CII, ତ ତାଙ୍କର ସମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ। ଏଇଟା ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, GLS ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡର୍ସ ସମିଟ୍, ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନର୍ଜି ଲିଡର୍ସ ସମିଟ୍ ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ଡାୟଲଗ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଟ୍ରାନ୍ସିସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାରେ ହବାର ଅଛି। ପାୱାରିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ସଫିସିଏନ୍ସି ବାଲାନ୍ସ ଆଉ SBI, ପାୱାର PI SBI ହଉଛି ତା ଥିମ୍, PI SBI ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ହବ 5-7-2025 ହବାର ଅଛି। ତ ଏଇଟା ପୁଣି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା କଣ ନା ଇଥିଓପିଆ ହୋଷ୍ଟ କରିବ COP20 COP32। ତ ଏଇଟା କଲା କିଏ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ବ୍ରାଜିଲ, ବ୍ରାଜିଲ କଲା 30th, ଆଉ ତର୍କି କରିବ 31st, ଆଉ ଆମର ଇଥିଓପିଆ 32nd କରିବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜଟା। ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ କନକ୍ଲେଭ, ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ କନକ୍ଲେଭ ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭିଂ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ସିଟି ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି, ୟସ୍ ଭୂମି ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଉପରେ ହେଇଛି। ଲଞ୍ଚ କି ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ କଣ, ଡମ୍ପ ସାଇଟ୍ ରିମେଡିଏସନ ଆକ୍ସିଲେଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ବାନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ, UI ୱିନ୍ ଅର୍ବାନ ଇନଭେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ, ଅର୍ବାନ ଇନଭେଷ୍ଟ ୱିଣ୍ଡୋ।
स्वच्छ भारत केम यूनिट जल ही जननी ड्राफ्ट टार्गेट 2014 डम साइट को ये करने पे एटा ହେଇଛି तो एटा मन रखियो एटा इंपोर्टेंट एटा गोटे इंपोर्टेंट एटा जो हमर COP30 रे एटा लॉन्च ହେଇଛି इंडिया ताको जॉइन करिगला और ब्राजील द्वारा लॉन्च ହେଲା कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी तो एटा ही बहुत इंपोर्टेंट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी फॉरेस्ट को ये करया पे ହେଇଛି हमर आगु एथर भी देखुचंती रेड हमर रेड reducing emission from deforestation तो से रिगार्डिंग रेड प्लस प्लस एथर ता रिगार्डिंग गोटे क्वेश्चन पड़िथिला हमर नागालैंड रे होची तो तार COP30 हमर COP30 सर UNFCCC रे COP30 बेलेम ब्राजील रे ହେଇଛି आ सेतिर ब्राजील एटा लॉन्च करछि हैला इज एन ऑब्जर्वर मेकिंग तो इंडिया जॉइन कला एज एन ऑब्जर्वर तो एटा केते 125 बिलियन $125 बिलियन टारगेट अछि हैला 125 बिलियन डॉलर टारगेट नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल रे अछि नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल रे अछि हैला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनटा न्यू क्रिमिनल लॉज ऊपर ता ऊपर ହେଇଛି भारतीय न्याय संहिता ए सब नै कॉन्फ्रेंस लीगल एड्स रिफॉर्म्स नालसा एटा नालसा रे आतर पडिथिला नालसा रे न्यूज़ टा तो एटा भी एते किछि नाही एटा गोटे लैंडमार्क वर्ग दे दीची तो एटा टी देखिदवा कोन दोहा रे एटा कोन हेलानी दोहा समिट adopts landmark declaration on social development the second world summit for social development तो एमती social development रे गोटे world summit हुए कोठी होची दोहा कतार social development माने एमती मन करंतु social माने देहर डेवलपमेंट हैला social development माने देह हेल्थ एस्पेक्ट उटा रहइबो देह देहरु दोहा दोहा तो देह डेवलपमेंट दोहा डेवलपमेंट तो एटा दोहा रे होची तापरे CBSE holds first international सहोदय मीट इन दुबई CBSE जाइकरी दोहा दुबई रे कलानी मीटिंग छाड़ एटा एटा इंपोर्टेंट ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन मीट नवेम्बर 11 12 होची न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होस्ट करिवो न्यू दिल्ली रे ग्रीन हाइड्रोजन हमें ग्रीन हाइड्रोजन कहिछि हाइड्रोजन माने कोन हमर हाइड्रोजन सब बेले हाइड्रोजन जो हमें आनिबा सेटा सब बेले H2O को भांगी करी H2O दीटा H ऑक्सीजन सहित लागि कि थांती केमिति H आ H मन कर एमती हैला तो एटा भांगी करी थांती तो आकु भांगिले ही H2 आसीबो एई बॉन्ड को भांगिले H2 आसीबो ओ ऑक्सीजन रिलीज हो जिवो तो ऑक्सीजन भी रिलीज होला बेनिफिट हाइड्रोजन फ्यूल भी यूज हो तो एई जो भांगियाटा केमिति कोठू इलेक्ट्रिसिटी सेटा एनर्जी यूज हो से एनर्जीटा कोठू आसीबो ता ऊपर डिपेंड करछि हमर ग्रीन हाइड्रोजन की ग्रे हाइड्रोजन की कोन हम तो फॉसिल फ्यूल यूज करिया को भांगिले माने थर्मल पावर प्लांट हैला कि कोन सेटा हे गेला ग्रे हाइड्रोजन सेंति जदि ताको हमें रिन्यूएबल एनर्जी यूज करी भांगिले सेटा हेला ग्रीन हाइड्रोजन तो सेटा मीट अछि दिल्ली रा होछि एटा गला India's flagship science and innovation conclave emerging science and technology innovation conclave जोटा कहउछन्ती न्यू दिल्ली रे हे जाईची विकसित भारत 2027 कॉन्फ्रेंस ऑन लाइब्रेरी एम्पावरिंग कम्युनिटीज ग्लोबल पर्सपेक्टिव एटा हे जाई जोटा कॉन्फ्रेंस सेटा कोठ हेची तिरुवनंतपुरम एटा जे जोटा बाहर हेची सेति पे एटा इंपोर्टेंट तिरुवनंतपुरम रे हेची मन रखंतु तिरुवनंतपुरम रे हे जाईची इंटरनेशनल आर्यन समिट भी गोटे होची एटा इंपोर्टेंट रोहिणी न्यू दिल्ली এটা এটা କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ 212th anniversary of महर्षि दयानंद सरस्वती जी ଆଉ 150 years of आर्य समाज सर्विस टू एजुकेशन इज तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର 200ତମ बर्थडे 150 आर्यतम आर्य समाज ଯାଇଥିଲା ତ ସମିଟ ଫିଚର ଏକ୍ଜିବିସନ 150 ଗୋल्डन इयर्स ऑफ सर्विस ତ आर्य समाज ଆଉ ଇଏ ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋହିଣୀ ଆମର ନ୍ୟू ଦିଲ୍ଲୀ ରେ ହେଇଯାଇଛି आर्यन समिट ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାଲିନିଟି କନଫରେନ୍ସ ଏଟା କୋଉଠି ହେଇଛି इंटरनेशनल सालिनिटी कॉन्फ्रेंस ହେଇଛି ଗୋଆ ରେ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ଗୋଆ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ଗୋଆ ରେ ହେଇଛି ସାଲିନିଟି ଗୋଆ ସାଲିନିଟି ମାନେ ଆମର ଲୁଣ ତ ଗୋଆ ରେ ଲୁଣ କନଫରେନ୍ସ ସାଲିନିଟି ଲୁଣିଆ କନଫରେନ୍ସ ଗୋଆ ରେ ହେଇଛି ଏମିତି ଆଡୁ ସାଡୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେଇ ମାଇଣ୍ଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଟିକେ
72nd ନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ କନଭେନସନ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ମାନେ 72 ନେସନ୍ ସାଇନ୍ କଲେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କନଭେନସନ୍। ହାନୋଇ ଭିଏତନାମ এটা ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଲିଗାଲ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଟୁ ଟ୍ୟାକଲ ଗ୍ରୋଇଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ଥ୍ରେଟ୍ ଅଫ ସାଇବର। এটা ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ এটা ହେଇଛି କୋଉଠି? ଭିଏତନାମ ହାନୋଇ। ଏଠି ସବୁ ସାଇନ୍ ହେଲେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି 2025। ଏ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆରଥର ବି ପଡ଼ିଥିଲା। ଲେବର ଚାଇଲ୍ଡ ରାଇଟ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଏସବୁ ପଡ଼େ। ତ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ଆସିଛି, ତ ସେଇଟା ହାନୋଇରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା 2025 ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ସିଟିଜ୍ ସମିଟ୍। ଏସିଆ ଆଉ ପାସିଫିକର ସିଟି ସମିଟ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ମେୟର ମାନଙ୍କର ଫୋରମ୍ ମିଟିଂ ଏରା ସବୁ ଦୁବାଇରେ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେଇଛୁ ଟିକେ। ଅର୍ଗାନାଇଜ ବିସ୍ବେନ୍ ସିଟି କାଉନସିଲ୍ ଏଇଟା କରିଛି ଦୁବାଇରେ। ଦୁବାଇରେ ବହୁତ ସାରା ହେଲାଣି ଏ ବର୍ଷ, ତ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏସିଆନ୍ ଟୁ ଅବଜର୍ଭ 2026 ଇୟର ଅଫ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ କୋଅପରେସନ୍। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବେ ହେଲା। ଇୟର ଅଫ୍ ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ କୋଅପରେସନ୍ 2026କୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ୟୁଏନ୍ର ଇୟର ସବୁ କ'ଣ 2026କୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ତିନିଟା ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓମେନ୍ ଫାର୍ମର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ରେଞ୍ଜ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ପାସ୍ଚୁରାଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆଉ ଥାର୍ଡରେ ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତିନିଟା ଆମର କନଫରେନ୍ସ ମାନେ ଇୟର ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏସିଆନ୍ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାରିଟାଇମ୍ କୋଅପରେସନ୍। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଟିଂ। ଏ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ଆଭିଏସନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ। ତ ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତ ଏସିଆନର ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ 10ଟା ମେମ୍ବର ଥିଲା ଏସିଆନ୍। ତ ଏବେ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ନେସନରେ ସିଏ 11ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଗଲା, 11ଟା ନେସନ୍ ହେଇଗଲା। ତିମୋର ଲେସେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ୟୁପିଏସ୍ସିର ଫେଭରାଇଟ୍। ତିମୋର ଲେସେ ଏସିଆନ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିଗଲା। 47th ମିଟିଂ କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁର ମାଲେସିଆରେ ହେଇଛି। ତ ଏସିଆନ୍ ମିଟିଂଟା କୋଉଠି ହେଲା? ଏସିଆନ୍ କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁର ମାଲେସିଆରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ 47th ମିଟିଂ। ଏଇଟା କେତେତମ? 47, 47ତମ। 47 50ତମ ଏମିତି କରିଦେବ। 47ତମ ଇଏରେ ଏଇଟା ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ ମନେକର। 47ତମ ଏସିଆନ୍ ସମିଟ୍ କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁର ମାଲେସିଆରେ ହେଇଛି, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ତିମୋର ଲେସେ ଜଏନ୍ଡ ଆଜ୍ 11th ମେମ୍ବର, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତ ଏମିତି କିଛି। ଆଉ ତାର ଥିମ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭିଟି ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ପକେଇଦେବ ତିନିଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସିଆନ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1967ରେ, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ଏସିଆନ୍ ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଡାଇଲଗ ପାର୍ଟନରରେ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେମ୍ବରସିପ୍। ଆଉ ଜାକର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ହେଇଛି ମିଟିଂ କୋଉଠି? 47 କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁର ମାଲେସିଆ, କିନ୍ତୁ ଜାକର୍ତ୍ତା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। 10ଟା ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ 1 ହେଇଗଲା, 11 ହେଇଗଲା ତାର ଟୋଟାଲ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ମାଲେସିଆ, ଲାଓସ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ବ୍ରୁନେଇ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, କାମ୍ବୋଡିଆ, म्यांमार, ଭିଏତନାମ। ଆମର 10ଟା ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ଏସିଆନ୍ +3 କହୁଛି ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଟାଇଜ୍ ୱିଥ୍ ଚାଇନା, ଜାପାନ, ସାଉଥ କୋରିଆ ସହିତ ଟାଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଏସିଆନ୍+3 କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ନାହିଁ। ଏସିଆନ୍+6ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଛି। ଏସିଆନ୍+6ରେ ଆସୁଛି, ଏସିଆନ୍+3ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସୁନି। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଏରା ସବୁ ଏସିଆନ୍ ମେମ୍ବର ଇମେଜ୍ ଦେଲେ। ଡେଲି ଡାଇଲଗ ଟ୍ରାକ୍ 1.5 ଇଭେଣ୍ଟ, ଟ୍ରାକ୍ 1, ଟ୍ରାକ୍ 1.5 ଏରା ସବୁ ଥାଏ। 2022 ମାର୍କସ୍ 30th ଆନିଭର୍ସାରୀ 2022ରେ ହେଇଥିଲା। एशियन इंडिया रिलेशन विथ बीइंग सेलिब्रेटेड एशियन इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। तो 2022 टू 30 ईयर होता इंडिया सहित तार एसोसिएशन सॉरी। तो एटा टिके टिके एमती मन रखिदेवे एशियन रिगार्डिंग। देन आउ किसी नहीं। 22nd एशियन इंडिया समिट भर्चुआली हो जाइए। आउ मन रखिले एटा गोटे इम्पोर्टेंट अच्छे। इंडिया री-इलेक्टेड एज ए वाइस चेयर ऑफ COP10 ब्यूरो। COP10 ब्यूरो कौन? देखो COP एशिया पैसिफिक 10th COP10 to the International Convention Against Doping in Sports। स्पोर्ट्स डोपिंग यूनेस्को हेडक्वार्टर हूँ प्यारिस रे हो जाइए। से इंडिया को चेयर रखाई। तो यहाँ मन रखिए। चेयरमैन के अजरबैजान।
ହେଲା। ହ୍ୱାଇଲ୍ ବ୍ରାଜିଲ, ଜାମ୍ବିଆ, ସାଉଥ ଆରବିଆ ଜଏଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାର୍ସ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଭାଇସ୍ ଚେୟାର ଅଛି। ତ ଆଜରବୈଜାନକୁ ରଖାଯାଇଛି ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାବେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ ଗୋଟେ। କୋଡେକ୍ସ ଆଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ ଏଇଟା କୁହନ୍ତି। କୋଡେକ୍ସ ଆଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ ଏଇଟା ଫୁଡ ପାଇଁ ଯୋଉ କୋଡ୍ କଣ ସବୁ ଫୁଡ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଲିଡ୍ କୋଡେକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଫର ସ୍ପାଇସେସ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ତ କୋଡେକ୍ସ ଆଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ ଟା ପଡେ କଣ ସେଇଟା କୋଡେକ୍ସ ଆଲିମେଣ୍ଟାରିୟସ୍ ଏଟା ରିଗାର୍ଡିଂ ଫୁଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଲା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ହବ ସେଇ ପ୍ରିପାରେଟରୀ ମିଟିଂ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସାଇନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ହବାର ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଗଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। 78th WHO ରିଜନାଲ କମିଟି ସେସନ ଫର ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ ନେସନ, ଏଇଟା କଲମ୍ବୋରେ ହେଇଯାଉଛି ହେଲା। ହେଲ୍ଥ ଲିଡର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ WHO ର ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ତ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ। ନାମ ନନ୍ ଆଲାଏଡ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମିଟିଂ ହବ, ସେଇଟା କାମ୍ପାଲାରେ ହବ ହେଲା। ଉଗାଣ୍ଡା, କାମ୍ପାଲା ଉଗାଣ୍ଡାରେ ହଉଛି। ତ ନାମଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଥିରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ବହୁତ ରୋଲ ଥିଲା। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମ ସହିତ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ, ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଟିକେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କାମ୍ପାଲା ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ତାର ମିନିଷ୍ଟର ଟପିକ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପର୍ପଲ ଫେୟାର ଥାର୍ଡ ଗୋଆରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫେୟାର ଗୋଆରେ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଆରେ ଆଉଟା ହେଇଥିଲା ସାଲିନିଟି କନଫରେନ୍ସ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଆରେ ଥାର୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ପର୍ପଲ ଫେୟାର କାହିଁକି ନା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ପାଇଁ, ମାନେ ପର୍ସନ ୱିଥ୍ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ପାଇଁ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଇଛି, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପର୍ପଲ ଫେୟାର। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଫିନଟେକ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ମୁମ୍ବାଇରେ ହଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ 8th ISA ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲିଆନ୍ସର ମିଟିଂଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ବି, ଆଉ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଗୁରୁଗ୍ରାମ ହରିୟାଣାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦେବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି, ମୋବାଇଲ କଂଗ୍ରେସ 9th ଏଡିସନ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୟଶ ଭୂମିରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଇନୋଭେଟ୍ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଆଇଟି ହେଲା, ମୋବାଇଲ ଆଇଟି ତାର ଥିମ୍ ଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ CSR କର୍ପୋରେଟ ସୋସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବାଲା, ସେଥିରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀନଗର। ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରେ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଗୁଜୁରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର LADM, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କୋଉଠି ହେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀନଗର, ଗାନ୍ଧୀନଗର ଗୁଜୁରାଟ ବା ଜିଜିରେ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 11th ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି ସମିଟ୍ କୋଉଠି ହେଇଛି, ଦୁବାଇରେ ହେଇଛି। କଣ ଏଇଟା 11th ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି ସମିଟ୍ ଦୁବାଇରେ ହେଇଛି, ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି ସମିଟ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉଠି ହେଇଛି, ଦୁବାଇ। ଇନୋଭେସନ ଫର ଇମ୍ପାକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ମେଡିଏସନ କନଫରେନ୍ସ CJI ଗଭାଇ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି କୋଉଠି, ସେକେଣ୍ଡ ମେଡିଏସନ କନଫରେନ୍ସ ଇନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ବିକଜ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମେଡିଏସନଟା ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ମେଡିଏସନ ବା ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, ସାଇଡ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରୀ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଆଗକୁ ନ୍ୟୁଜ ବି ଦବା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କଣ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଇଛି ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ହେଇଛି, ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ଇ ଗଭ୍ ଭିରେ ଇ ଜିଓ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ଜିଓ ବିଶାଖା ଜିଓ ବିଶାଖା ଭିରେ ବିଶାଖା, ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ହେଇଯାଇଛି। the city is set to become tech hub ହେବାକୁ ହେଇଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଏମ୍ଫାସାଇଜିଂ, ଏଇରା ସବୁ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ।
ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି। ତ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କ'ଣ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସାଉଦି ଆରବିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆର ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟ୍ରିଜ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଉ ସାଉଦି ଆରବିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ ଆମର ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସାଉଦି ଆରବିଆ ଫୋକସିଂ ପାର୍ଟନର କଣ୍ଟ୍ରି, ଫୋକସିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ରଷିଆ, ୟୁଏଇ, ଜାପାନ ଆଉ ଭିଏତନାମ। ଏଥିରୁ ମିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବ, ଖାଲି ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଆଉ ସାଉଦି ଆରବିଆ ହେଇଛି, ସେଇଟା ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ହେଲା। ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କନକ୍ଲେଭଟା ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ। ଏଇଟା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ। 28th କନଫରେନ୍ସ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କୋଉଥିଲା, ଇ ଗଭ୍ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ଇ ଗଭ୍ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମରେ ହେଇଛି। ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ରିଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଏଇଟା କରିଛି ମେଟି ଅଣ୍ଡରରେ, ସେଇଟା କରି ସେ କରୁଛି ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାଇସ୍ କନଫରେନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି। ଭାରତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାଇସ୍ କନଫରେନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଭାରତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରାଇସ୍ କନଫରେନ୍ସ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଭାରତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ BIRC ହେଲା, ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ପ୍ରଗତି ମଣ୍ଡପରେ ହେଇଛି। ଆପେଦା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ନେଇଯିବା, ଯଦି ପଡ଼ିବ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଫ୍ ରାଇସ୍ ଗ୍ଲୋବାଲି କିଏ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କିଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନଫରେନ୍ସ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀର ପାର୍ଟ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଆମେ କହିଲି ଏବେ, ସେମିତି ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ସ ବି ମନେ ରଖିବେ, ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ। ସେଇଟା ଆର୍ଟିକଲ କେତେରେ ଥାଏ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ସ, ମୁଁ ଟିକେ ବତେଇ ଦେଉଛି କନସେପ୍ଟ ଜିନିଷଟା, ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ସ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପଡ଼େ ହେଲା। ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ସ ଆର୍ଟିକଲ 323A ଆଉ 323B ଦୁଇଟାରେ ଅଛି। 323A, 323B। 323A ରେ ଅଛି ଆମର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ୍ସ, ଆଉ 323B ରେ ଅଛି ଅଲଗା କିଛି ଅଦର ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦର ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ମ୍ୟାଟର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସର୍ଭିସ କଣ୍ଡିସନ ପାଇଁ, ତା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ହବ। ସେମାନେ ଏଗୁରା ସବୁ କ୍ୱାସି ଜୁଡିସିଆଲ ବଡି, ତ ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ଆଉ 323B ରେ ଅଦର ଟ୍ରାଇବୁନାଲ, ଏଥିରେ ଅଛି NGT, ନ୍ୟାସନାଲ ଗିଲ୍ଡ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ। ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାଟର ଦେଖୁନି ନା, ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଗୋଟେ ଅଛି, କମ୍ପାନୀ ରିଗାର୍ଡିଂ ମ୍ୟାଟର। ତାପରେ ଡେଟ୍ ରିକଭରି ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଅଛି। ତାପରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆପେଲେଟ୍ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ। ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପେସାଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ କୋଉଠି ଆସିବ, ଏଇଠି ଆସିବ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଟ୍ରାଇବୁନାଲ ମାନେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 323A। ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ କରେଇ ଦିଏ, 23A ଆଉ 23B ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ। ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଆସିବ ମାନେ 23A। ପ୍ରଥମେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 323 ଆର୍ଟିକଲ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଏ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସମିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋଗୋ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଏଇଟା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତିଆ ସବୁ ସମ୍ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲା 2023ରେ। ତ ଏଥର ମନ୍ଥନ 2025 କ'ଣ, ମନ୍ଥନ 2025 କନଫରେନ୍ସ କୋଉ ରିଗାର୍ଡିଂ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା 2-day ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ, ଡିରେକ୍ଟର ଅଫ ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୋକସିଂ ଅନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଥିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ ଟୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ। ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ତ ଡିଫେନ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ ମନ୍ଥନଟା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। सरपंच संवाद नेशनल क्वालिटी कनक्लेव दिल्ली रे ହେଇଛି। विकसित ग्राम से विकसित भारत, तो ग्राम पंचायत 100 डे गुड गवर्नेंस चैलेंज रिगार्डिंग, तो ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ। सेकेंड नेशनल ANTF कॉन्फ्रेंस, ANTF एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स कॉन्फ्रेंस दिल्ली रे ହେଇଯାଇଛି। ଏରା दिल्ली रे ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଏରା दिल्ली ରେ ତ ହେଇଯାଇଛି ସିମ୍ପଲ, ଆଉ ସବୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ, ମଣିପୁର ଏମିତି ସବୁ ପକେଇଦବ, ଏରା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ ଟିକେ। ତ 2023 ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କନଫରେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଡ୍ରଗ୍ସ ରିଗାର୍ଡିଂ, ନ୍ୟାସନାଲ ANTF କନଫରେନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, ତ ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। এটা ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଫିଫ୍ଥ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ଫିଫ୍ଥ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍, ଏଇଟା କୋଉଠି ହଉଛି, ଚେନ୍ନାଇରେ ହଉଛି। କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ, CGC, ସି ରେ ଚେନ୍ନାଇ, କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ ଚେନ୍ନାଇ, କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ଗାର୍ଡ।
କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଚେନ୍ନାଇ ଗାର୍ଡ ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମେଡ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ଫୋର୍ଥ ହେଇଥିଲା କୋଉଠି ରୋମ୍ ଇଟାଲୀ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋମ୍ ଇଟାଲୀ ହେଇଥିଲା, ଫିଫ୍ଥ ହବ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଏବେ 2027 ହବ, ପରେ ହବ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଥ ପଡିଯାଇପାରେ। ଫୋର୍ଥ କୋଉଠି ହଉଛି ଇଟାଲୀରେ ହବ, ହେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଫୋର୍ଥ ଇଟାଲୀରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେଇଥିବେ। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି 50 ଇୟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ 1977 2027। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1977ରେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା। 2027ରେ 50 ଇୟର୍ସ ହବ, ତ ସେ ବି ହୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭଲ କଥା। ତାପରେ ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଏନ୍ସ ଫୋର୍ଥ କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ ସମିଟ୍ ରୋମରେ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ହଲିଷ୍ଟିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ୍ ହଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି? ପାଟନାରେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଡିଏପିଜି ପବ୍ଲିକ ଗ୍ରିଭେନ୍ସେସ୍ ବାଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା କରିଛି, ତ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପାଟନାରେ ହେଇଯାଇଛି। इंडिया स्पेस विजन अनविल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस, भारतीय स्पेस स्टेशन बाय 2035, मून मिशन बाय 40। এটা ସବୁ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହଉଛି ସଂହିତା। ସଂହିତା କନଫରେନ୍ସ କଣ ରିଗାର୍ଡିଂ? ସଂହିତା डिजिटल आर्काइव ऑफ इंडियन एंड साउथ एशियन मानुस्क्रिप्ट, এটা ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସଂହିତା ମାନେ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆର୍କାଇଭ ହେଲା। ତ ମାନୁସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆର୍କାଇଭ ପାଇଁ ସଂହିତା ସ୍କିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, ଜୟଶଙ୍କର କରିଛନ୍ତି। ସଂହିତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏଇଥ୍ ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ, ଏଇଥ୍ ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ଫ୍ରମ୍ 15-17 ଏକ୍ସପୋ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି? ସାରଜା ହେଲା, ସାରଜା ଦୁବାଇରେ। ଫାଷ୍ଟ ମିନା ରିଜିୟନ କଣ? ଏଇଟା ପଡିଥିଲା ଏକ୍ଜାମରେ। ମିନା ରିଜିୟନ କଣ? ତ ମିନା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକା ହେଲା। ନର୍ଥ ଆଫ୍ରିକା ରିଜିୟନ କୁ କହୁଛନ୍ତି ମିନା ରିଜିୟନ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଇନ ଦ ମିନା ରିଜିୟନରେ ହବ, ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ସାର୍ଜାରେ ହବ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମିକନ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉପରେ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମାନୁଫାକ୍ଚରିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାଇଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି। ଆମର ମନେ ରଖିବେ, ଆମର ଏଟିଏମପି, ଫାଷ୍ଟ ଏଟିଏମପି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାନନ୍ଦ, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଫାବ ଢୋଲେରା, এটা ଗୁଜୁରାଟରେ ହବାର ଅଛି ହେଲା। ସାନନ୍ଦ ଗୁଜୁରାଟ ଆଉ ଢୋଲେରା ଗୁଜୁରାଟ। ଏଟିଏମପି ମାନେ ଏଟା ଫୁଲ ଫାବ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆସେମ୍ବଲ ଟ୍ରେଡ ଏସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ସେଟା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏସସିଓ କନଫରେନ୍ସ, ଏଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ କଣ, ଆମର ଏସିଆନ କନଫରେନ୍ସ କୋଉଠି? କୁଆଲାଲୁମ୍ପୁର ରେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଏସସିଓ ର କୋଉଠି ହଉଛି? ତିଆନଜିନ ଚାଇନାରେ ହେଉଛି, ତ ଏଇଟା ଚାଇନାରେ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସସିଓ ରେ କଣ କହିଲା ସେ? ୟୁରେସିଆନ ପଲିଟିକାଲ, ୟୁରୋପର ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ନ୍ୟୁଜରେ ଯୋଉ ଥିଲା କଭର କରିଥିଲି। ଆମର ଏସିଆନ ମେମ୍ବର, ଏ ଯୋଉ ଆମର ଏସସିଓ ମେମ୍ବର ସବୁ କିଏ? କରେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର 9ଟା, ଚାଇନା, କାଜାକସ୍ତାନ, କିଜିକିସ୍ତାନ, ରଷିଆ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଇରାନ। ଇରାନ ହଉଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ମେମ୍ବର। ଆଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଏଥିରେ କିଏ ସବୁ କଣ 2001ରେ ଫାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ବେଜିଂ ଚାଇନା, ଇଏ ବ୍ରିକ୍ସ, ଏସିଓ, ଏସିଆନ, ଆ ଭିତରେ ସେ ପକେଇଦିଏ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲି କଣ କେମିତି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ନ୍ୟୁଜ ଥିଲା, ଏଇଟା 9 ମେମ୍ବର ଥିଲା। ଆଉ 10ରେ ଇରାନ ପରେ ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ମେମ୍ବର କିଏ? ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଲାଟେଷ୍ଟ ମେମ୍ବର, ଏଇଟା 10 ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ବେଲାରସ, ବେଲାରସଟା ହେଇଗଲା 10th ମେମ୍ବର ଲାଟେଷ୍ଟ। ତ ୟୁରେସିଆନରେ, ୟୁରୋପରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ?
ଯଦି ଆମେ ୟୁରୋପର କହିବା ତ ରଷିଆକୁ ଯଦି ୟୁରୋପରେ ଗଣିବା ଆଉ ବେଲାରସ ରହିଲା। ଆଉ ଏସିଆନରେ ସବୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆରେ କିଏ କିଏ ରହିଲେ KKTU ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି KKTU KKTU ରହିଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ। ଆଉ ଏପଟରୁ ରହିଲେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ଇଏ ରହିଗଲେ 3 ସେ 4 3 7 ଆଉ ଚାଇନା 8 ରହିଲା। 4 3 7 ଚାଇନା ରହିଲା ଇଏ 4ଟା ରହିଲା ଆଉ 1 2 3 4 4 8 ହେଇଗଲେ ଆଉ ରଷିଆ ବେଲାରସ ଆରବି ତ ଏମିତି ହେଇଗଲେ 10ଟା ମେମ୍ବର ତାର ହେଇଗଲେ। ଆଉ ତାର ର୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ବାସ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତାର ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଥାଏ ବେଜିଂରେ ଅଛି। ଆଉ ତାର ରିଜନାଲ ର୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାସ୍କେଣ୍ଟରେ ଅଛି ହେଲା। ତାସ୍କେଣ୍ଟରେ ଅଛି ର୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା ଆମର ଆଣ୍ଟି ଟେରୋରିଷ୍ଟ ସଂସ୍ଥା। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଲରେସନ ଏଜେଣ୍ଡା ବି ତାର ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମର କଣ ଦେଖିବାର ଅଛି 25th ସମିଟ୍ ତିଆନଜିନ୍ ଚାଇନାରେ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 17th CII ଗ୍ଲୋବାଲ ମେଡଟେକ୍ ସମିଟ୍ ଏଇଟା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଯାଇଛି ମେଡଟେକ୍ ସମିଟ୍ ଇନୋଭେଟିଂ ଫର ହେଲ୍ଦିୟର ଫ୍ୟୁଚର ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦେବେ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଅଲ୍। ଏଇଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଏଇଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଆମର ମେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା 2026। ସମିଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମିଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ଯାକ ମୁଁ କଭର କରିଛି। ସୋ ତ ଏଇଠି ସମରାଇଜ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ଲାଟେଷ୍ଟ ସମିଟ୍ କୋଉଠି ହେଇଛି G20 ଦେଖିଲେ G20ର ଜୋହାନେସବର୍ଗ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଥିମ୍ ସଲିଡାରିଟି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ବ୍ରିକ୍ସ 17th ସମିଟ୍ କୋଉଠି ହେଇଛି ବ୍ରାଜିଲ। ଆଉ ବ୍ରିକ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଗ୍ଲୋବାଲ ସାଉଥ କୋଅପରେସନ। SCO ର ଚାଇନା ଟିଆନଜିନ୍ ଚାଇନାରେ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏସିଆନର 17th ମିଟିଂ ହେଲା କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ମାଲେସିଆରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ବିମଷ୍ଟେକର ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି 6th ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ 2ରୁ 4 ଏପ୍ରିଲରେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ କଭର କରିପାରିନି। ତ ଏଇଠି କଭର କରିଦଉଛି ବିମଷ୍ଟେକର 6th ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ର ହେଇଛି। ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇନିସିଏଟିଭ ଫର ମଲ୍ଟି ସେକ୍ଟୋରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ତାପରେ UNFCCର COP30 ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଇଛି COP31 ତର୍କି ଆଉ 32ଟା ହବ ଆମର ଇଥିଓପିଆରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା। ୟୁନାଇଟେଡ ନେସନର ଜେନେରାଲ ଆସେମ୍ବଲି 80th ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁଏସଏରେ ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। 80th ସେସନ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଏଇଟା ଏଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ସେଠାରେ ହେଇଛି। କମନୱେଲ୍ଥ ନେସନରେ CHOGM ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କମନ ୱେଲ୍ଥ ନେସନ୍ସ ତାଙ୍କର ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ବାରବୁଦାରେ ହେଇଛି ଆଣ୍ଟିଗୁଆ ଆଣ୍ଡ ବାରବୁଦା। ଜେନେରାଲ G7 କଣ୍ଟ୍ରିର କୋଉଠି ହେଇଛି କାନାଡା କାନ୍ସାସିକ୍ସ ମୋର ପାଟିରେ ପଶୁନି ତ କାନାନସିସ୍ରେ ହେଇଛି। G7 G20 କନଫ୍ୟୁଜନ ସବୁବେଳେ ହେବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଟୋର ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସରେ ହେଇଛି ଦ ହେଗ୍ ଚୀନରେ। ଆଉ APEC ଏସିଆ ପାସିଫିକ ଇକୋନୋମିକ କୋଅପରେସନ ସାଉଥ କୋରିଆ ୟୁନାଇଟେଡ ଇକୋନୋମିକ ଫୋରମ ଡାଭୋସ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତାର ଏଇଟା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଛି। ତ ତା ଥିମ୍ ଏତେ ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେତିକି କିଛିଟା କହିଲି ଥିମ୍ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଦିସ୍ ୱାଜ ଅଲ୍। ସୋ କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମୁଁ ଏମିତି ଟପିକ ୱାଇଜ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସର କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ରିଭିଜନ ପାଇଁ ସେଇଟା ନିହାତି କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ।